ሄሎ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በቪዲዮ ለማስተማር ይዤ የቀረብኩት የአስረኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት ሲሆን ምዕራፍ 3 ላይ ፓርት 3 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ለመማር የምናየው እንግዲህ አንደኛ ኤክስተርናል አግሬሽንስ ኤንድ ዘ ዩኒቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ኢን ዲፌንስ ኦን ናሽናል ሶቨርኒቲ is from 1871 up to 1896 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ እንግዲህ ኢትዮጵያ የገጠሟትን የናሽናል ክራይሲስ በተለይም ብዙ ወረራዎችን እናያለን ማለት ነው። In the second half of the 19th century was a period during which the survival of Ethiopian independence was put to the utmost test. Emperor Theodorus' modernization drive it's emanated mainly from the understanding of this danger to Ethiopia. He needed the technical support of European, particularly that of Great Britain, both against what he considered to be the main threat to Ethiopia, namely Egypt, and to assist him in his goal of modernizing the country. እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስም ከዚህ የጠላት ወረራ ስጋት የመነጨ ይመስላል ከእንግሊዛውያን የቴክኒካል ሳፖርት ለማግኘት ድጋፍ የፈለገበት ወቅት ነበር ማለት ነው። Because of this, Emperor Theodorus II he sent letter to Queen Victoria, Queen of the British, beginning from 1862 through Consul Cameron. Theodorus held Cameron directly, but the British government was unable to send the technical support in which Theodorus asked them in 1862. Because of this, Emperor Theodorus II imprisoned some of Europeans at Magdala, but the British tried to make a diplomatic action in order to relieve their imprisonment by sending ሆርሙዝድ ራሳም እንግዲህ ከዚህ በፊትም ያየነው ነገር ነው። ይሄ ቶፒክ አጼ ቴዎድሮስ ከእንግሊዝ በጎ ምላሽ ሲያጡ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ አውሮፓውያንን አስረው ነበር እና እነዚህን እስረኞች ለማስፈታት ነው እንግዲህ እንግሊዛውያን በተለይም ኪዩን ቪክቶሪያ ሆርሙዝድ ራሳም የተባለውን መልእክተኞቻቸውን ላኩ። በት ቴዎድሮስ refused to relieve the imprisonments. So to free their citizens arrested by Theodorus, the British sent in late 1867 a large military expedition commanded by Sir Robert Napier. እንግዲህ የእንግሊዝ የጦር ኤክስፒዲሽን ወይም የጦር ዘመቻ ኢትዮጵያውያንን ለመውረር ወይም ለመያዝ ሳይሆን በወቅቱ የተያዙ ዜጎቻቸውን ለማስፈታት በሰር ሮበርት ናፒር በ1867 የሚመራውን የእንግሊዝ ጦር ይዞ መምጣት ችሏል ማለት ነው። On 10 April 1868 up to 8,000 Theodorus' soldiers including his general Gabriel tried to check the advancing British force but were defeated at the Battle of Aroge በኤፕሪል 10 1868 ወደ 8000 የሚጠጉ የቴዎድሮስ ሰራዊትን በተለይም ጀነራል ገብርዬ በዚህ በባትል ኦፍ አሮጌ ከእንግሊዝ ጋር በተደረገ ውጊያ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል ማለት ነው። The following day on 11 April 1868 Theodorus released his European captives and on 13 April 1868 Theodorus committed suicide at Magdala. This was followed by the burning of his fortress and looting of ትሬዠርስ ያው እንግሊዛውያን የመጡበትን ዓላማ ካሳኩ በኋላ በተለይም ዜጎቻቸውን ካስለቀቁ በኋላ ቴዎድሮስም ለእነሱ ከመማረክ ይልቅ ራሱን በራሱ አጥፍቷል። ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግሊዛውያን ምንም እንኳን ኢትዮጵያን በዚህን ወቅት ባይዙም በቅኝ ግዛት አጼ ቴዎድሮስ እዛው መቅደላ ላይ ሙዚየም የማቋቋም ፍላጎት ስለነበራቸው እንግዲህ ነጮች ይህንን ያውቁ ነበር ቀድመው ከአጼ ቴዎድሮስ ሞት በኋላ የኢትዮጵያን ቅርስ ዘርፈው መሄድ ችለዋል ማለት ነው። This was one of the very important impact of the British military expedition of the 19th century. This is what we call the British military expeditions.
but the easy British success it influenced the Egyptians to invade Ethiopia እንግዲህ ይሄ በቀላሉ እንግሊዛውያን ሚሽናቸውን አሳክተው መውጣታቸው ለእንግሊዞች የፎልስ ኢምፕሬሽን ፈጥሮባቸዋል። ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያውያኖች ያው ጠንካራ አይደሉም፣ በእንግሊዛውያን ተሸንፈዋል በሚል ግብፅም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያን የመውረር ፍላጎት ነበራት ማለት ነው። So one of the invaders were the Egyptians in the 19th century. For example, in 1875, when Khadif Ismail Pasha, the Egyptian leader, sent his troops to invade Ethiopia in the three directions. በ1875 እንግዲህ በወቅቱ ግብፅን ያስተዳድር የነበረው ፓሻ ከሃዲፍ ኢስማኤል ፓሻ ይባላል። ኢትዮጵያን በሶስት አቅጣጫ ነበር የመውረር ፍላጎት የነበረው። ፎር ኤግዛምፕል ፍሮም ዘ ዘይላ ፖርት ሌድ ባይ ሞሐመድ ራፉ ፓሻ who invaded Harar in 1875 up to 1885 እንግዲህ በዘይላ ፖርት በኩል ደግሞ ግብፃውያን ያሰማሩት የግብፅ መሪ ወይም የወታደራዊ መሪ መሐመድ ራፉ ፓሻ ይባላል እና ይህ ሰው ሀረርን በ1875 ለመያዝ ችሏል እስከ 1885 ማለት ነው። ፍሮም ዘ ሰከንድ ፍሮንት በሁለተኛው ግንባር ደግሞ በኩል ወርነር ሙዚንገር ይባላል። ወርነር ሙዚንገር he is a mercenary, European mercenary ነው፣ የአውሮፓ ቅጥረኛ ነው። and he was the most important architect of the whole of Ismail's scheme for the invasion of Ethiopia. ይሄ የግብፅ ወረራ ዋናው አርክቴክት ነበር ማለት ነው ኢትዮጵያን በመውረር። ይህ ሰው ደግሞ በፖርት ታጁራ በኩል ነበር የመጣው በአሁኗ ጅቡቲ በኩል but he was unable to invade the central part of Ethiopia or Shawa. Why? Because he was unable to pass the people of Afar. He and his soldiers were annihilated or killed by the people of Afar. So he was unable to enter Shawa. This was a major factor for his unsuccessfulness. Finally, the other individual or Egyptian leader was Colonel Arendrep, and Arekal Bey led another 2,000 well-armed troops through the Mitzawa. Emperor Johannes IV and his general Ras Alula mobilized about 20,000 forces and encountered the Egyptians at the Battle of Gundet on 16th November 1875, in which the Egyptian troops were severely defeated. And the Egyptians again reorganized their forces and sent army to invade Ethiopia. However, they were defeated at the Battle of Gura in 7 to 9 March 1876. እንግዲህ አፄ ዮሐንስ በመሪያቸው በኮማንደራቸው በጦር መሪያቸው ራስ አሉላ እንግዳ እየታገዙ ግብፃውያንን ሁለት ቦታ አሸንፈዋቸዋል። አንደኛው ዘባትል ኦፍ ጉንደት የሚባለው ነው። ይህ በጣም የአጭር ሰዓት የ2 ሰዓት የ3 ሰዓት ውጊያ ነበር። በዚህ ላይ ኢትዮጵያውያን ቪክቶሪየስ ነበሩ ማለት ነው። ግን ግብጾች ይህንንም ተስፋ ባለመቁረጥ ጦራቸውን እንደገና በማደራጀት ሁለተኛ ውጊያ አካሂደዋል። ዋት ዊ ኮል ዘ ባትል ኦፍ ጉራ ይባላል። ከ7 እስከ 9 ማርች 1876 ነው። እዚህም ላይ ቢሆን ግብፃውያን ተሸንፈዋል ማለት ነው። ሶ the other foreign and most dangerous power which came to challenge the Ethiopian independence in the last quarter of the 19th century was Italy. እንግዲህ ሶስተኛዋ ዋና ወራሪ ሀገር ተደርጋ የምትወሰደው ጣሊያን ነች ማለት ነው። with the opening of the Suez Canal in 1869, the Red Sea region had acquired great strategic and commercial importance. እንግዲህ የጣሊያኖች ፍላጎት በጣም እየመነጨ የመጣው በተለይም የሲዩዝ ካናል ከ1869 ጀምሮ ስራ መጀመሩ የቀይ ባህር አካባቢ ጥሩ ፍላጎት የታየበት ስለሆነ ጣሊያን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነበር እንግዲህ ኢትዮጵያን የመውረር ፍላጎት የነበራቸው ማለት ነው። So the Italians' foothold on the Horn of Africa began when an Italian private shipping company, what we call Robatino, had bought the port of Asab from the local chiefs in 1869. So the port was transferred to the Italian government in 1882. እዚህ ጋር ለማየት የምንሞክረው ምንድን ነው? ጣሊያኖች በአፍሪካ ቀንድ የመጀመሪያው እንግዲህ የረገጡት ቦታ
አሰብ ነው ማለት ነው። አሰብን በምን መንገድ ነው ያገኙት? በመጀመሪያ በመግዛት ነው። በተለይም አንድ የጣሊያን የመርከብ ካምፓኒ ሮባቲኖ የሚባለው ካምፓኒ ከአንድ የአፋር ሎካል ሊደር በትንሽ ገንዘብ በ1869 ገዛ። ዲስ ዋዝ ዘ ፈርስት ፉትሆልድ ማለት እንግዲህ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሁሉንም የኢትዮጵያን ክፍል ከመያዛቸው በፊት ጣሊያኖች ለመጀመሪያ ጊዜ የያዙት አሰብን ነው ማለት ነው። አሰብን ሲጠቀምበት ቆይቶ ይሄ ካምፓኒ ለጣሊያን ገቨርንመንት ለራሱ መንግስት በ1882 አሳልፎ ሰጥቷል ማለት ነው። ዲስ ዋዝ ዜር ቢጊኒንግ ኦፍ encroaching Ethiopian territories. Moreover, Great Britain secretly transferred ምጽዋ from Egypt to Italy in 1885 እንግዲህ ሁለተኛዋ ቦታ በኢትዮጵያ ማለት ነው ምጽዋ ነች ማለት ነው። ጣሊያን ምጽዋን ያገኘበት መንገድ እንግሊዞች ናቸው ምጽዋን በሚስጥር ለጣሊያን አሳልፈው የሰጡት ማለት ነው። እንግሊዝ ጣሊያን ወዶ ሳይሆን ይህን የሰጠው በወቅቱ በእንግሊዝና በፈረንሳይ መካከል የቀይ ባህር አካባቢን ለመያዝ ከፍተኛ ፉክክር ስለነበረ እንግሊዛውያን ጣሊያንን ያመጡት ፈረንሳይን እንዲከላከሉላቸው ነው። ላይክ ኤ ዎል ኦፍ ፕሮቴክሽን ማለት ነው። ዩዚንግ ዘስ ቤዝ አስ ስፕሪንግቦርድ ኢታሊ ቢጋን ቱ ፔኔትሬቲንግ ኖርዘርን ኢትዮጵያ መረብ ምላሽ ሪጅን እንግዲህ ከነዚህ ከሁለት ፖርቶች ከመነሳት የመረብ ምላሽን ክሮስ በማድረግ የኢትዮጵያን ዋና ዋና ቦታዎች በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ ለመያዝ የነበራቸው ፍላጎት ነበረ። ዚስ ኢንክሮችመንት ሌድስ ኮንፍሊክት ዊዝ ግሬት ኢታሊያንስ ዊዝ ራስ አሉላ እንግዳ እንግዲህ ይሄ የቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽናቸው በኋላ ከራስ አሉላ እንግዳ ጋር ሊያጋጫቸው ችሏል ማለት ነው። ራስ አሉላ እንግዳ ማለት በወቅቱ የአካባቢው መሪና የአፄ ኃይለሥላሴ ጀነራል ናቸው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጣሊያኖች እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሸነፉ ይሄ ሽንፈታቸው ነው። ዋት ዊ ኮል ዘ ባትል ኦፍ ዶጋሊ ባይ ራስ አሉላ እንግዳ in 1887, Emperor Johannes' famous general and right-hand man. So this was the first serious defeat for the Italians before even the Battle of Ambalage as well as before the Battle of Adwa. ከአድዋ በፊት የመጀመሪያው የጣሊያን ሽንፈት እንግዲህ ዶጋሊ ላይ ነው ማለት ነው በ1887 this was led by ራስ አሉላ እንግዳ of Ethiopia. There was a parallel development in the northwestern part of the country bordering the Sudan. The struggle of the Sudanese people against the Egyptian occupation had gathered momentum and drove them out of the most of the country and encircled the remaining Egyptian troops in the Kassala area of eastern Sudan. እዚህ ጋር ምን አይነት ሀሳብ ነው ያለው? እንግዲህ መሐዲስት ሱዳን እንቅስቃሴው የጀመረው ሱዳንን ከግብፅና ከእንግሊዝ ነፃ ለማውጣት የተደረገ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ ሱዳናውያን በተለይም መሐዲስት ሱዳኖች የግብፅ ወታደሮችን ማለትም ሱዳንን ያስተዳድሩ የነበሩ ግብፃውያንን አብዛኛው ሲሞቱ የተወሰኑት ደግሞ በኢትዮጵያ ቦርደር በኩል በኢትዮጵያና በሱዳን ቦርደር መካከል ትራፕ ተደርገው ተይዘው ነበር ማለት ነው። እና ይሄ የእንግሊዝ የግብፃውያን ወታደሮች በመሐዲስት ሱዳን መያዛቸው ከኢትዮጵያ ጋር እንደገና ስምምነት ለመፍጠር የቻሉበት ፍላጎት ወታደሮቻቸውን ኢትዮጵያ ረድታ ነፃ እንዲወጡ ነው ማለት ነው። this intention leads to what we call the Treaty of ሂዩት ኦር አድዋ ትሪቲ በመባል የሚደረገው ስምምነት ነው ማለት ነው። 1884 የሂዩት ትሪቲ በእንግሊዝ ደላላነት ወይም አሸማጋይነት እንግሊዛዊ ነው። ሂዩት ማለት እንግሊዛዊ ግለሰብ ነው። ኢትዮጵያና ግብፅን ለማሸማገል እና በዚህ ስምምነት መሰረት አፄ ዮሐንስ ፖርት ምጽዋንና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት የወሰኑት አግሪመንት ነው። ወራስ እንግዲህ ግብጾች ደግሞ የፈለጉት ዜጎቻቸውን ከመሐዲስት ሱዳኖች ኢትዮጵያውያኖች አግዘው እንዲያስወጧቸው ነው። ዮሐንስ በዚህ ስምምነት መሰረት የወሰኗቸውን ነገሮች ማየት እንችላለን። According to the Hught Treaty, Ethiopia agreed to facilitate the evacuation of Egyptian soldiers encircled by the Mahdists in eastern Sudan in return for, among others, the use of Mizwa by Ethiopia. The Ethiopian involvement frustrated the Mahdists and became the main cause for the clash between the Mahdists of Sudan and Ethiopian forces that lasted from 1885
to 1889 እንግዲህ የህይወት ስምምነት ለአፄ ዮሐንስ በጣም ጥሩ ቢመስልም ግን በጣም መጥፎ ውጤቶችን ይዞ ነበር የመጣው። why? Because the Hughes Treaty, it created a hostility between Ethiopia and the Mahadist movement, and it claimed even the life of ዮሐንስ በኋላ የምናየው ይሆናል። ለአፄ ዮሐንስም ህይወት መጥፋት እንግዲህ የህይወት ትሪቲ ስምምነት አንዱ ውጤት ነው ማለት ነው። The first clash between the two came at Kufit in September 1885 when the Ethiopian forces were victorious. እንግዲህ አፄ ዮሐንስ በሂውት ትሪቲ የገቡትን ቃል ተግባራዊ ለማድረግ ጀነራል አሉላ አባነጋን በመላክ ማህዲስት ሱዳኖችን ኩፊት ላይ በ1888 አሸንፈው የግብፅ ወታደሮች ነፃ እንዲሆኑና በኢትዮጵያ በምጽዋ በኩል አድርገው ወደ ግብፅ እንዲሄዱ ይህንን ተግባራዊ አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያና በማህዲስት ሱዳኖች መካከል ከፍተኛ ጥላቻን የፈጠረ ስምምነት ነው ማለት ነው። However, when Emperor Yohannes IV was in northern Ethiopia, busy with the task of checking the Italian advance to the Meremilash, the Mahdists caused a lot of destructions to the churches and monasteries, including killing of the clergy and the laity. In January 1887, Yohannes ordered Nugus Teklaimanot of Gojam to repulse the Mahdists. እንግዲህ አፄ ዮሐንስ እንግዲህ ብዙ ህይወታቸውን ያሳለፉት በችግር ላይ ነው ማለት ነው። በተለይም ኢምፐረር ዮሐንስ faced the three triangular tensions በመባል ነው የሚታወቀው። በሰሜን ያው የጣሊያን ወረራ ነው። እንደገና ደግሞ በሰሜን በምዕራብና በምዕራብ ሰሜን የማህዲስቶች እንቅስቃሴ፣ ከታች ደግሞ በሴንተር ወይም በሳውዘርን ኢትዮጵያ የአፄ ሚኒሊክና የተክለ ሃይማኖት ኮንስፓይረሲ ወይም ሴራ እንግዲህ በዚህ ውስጥ ሆነው ነው እንግዲህ ማህዲስቶች በተለይም ጎንደርን ያወድሙ የነበሩት። ቢጊኒንግ ፍሮም 1887 እንግዲህ የማህዲስቶች ወረራ በብዙ ነገር የታጀበ ነው። አንደኛ ቤተክርስቲያናትን፣ ገዳማትን በማውደም ኢንክሉዲንግ ኪሊንግ ኦፍ ሞንክስ and any religious men by slaughtering people. So this is one of the impact of the huge treaty. A year later, the Mahdists led by Abu Anja defeated Nugus Tekla Haymanot troops at Saruha in Dambia. At this important juncture, Nugus Minilik and Nugus Tekla Haymanot conspired against emperor instead of directly facing the Mahdists. እንግዲህ የማህዲስቶች የመጀመሪያው ሳክሰስ ወይም ውጤታማ የሆኑት ከጎጃሙ ንጉስ ጋር ያደረጉት ጦርነት ነው። ሳሩሃ ላይ ይባላል። በዚህ ውጊያ ማህዲስትስ were victorious as well, but ተክለ ሃይማኖት lost the battle. Now Emperor Yohannes faced what is called triangular tensions. ቅድም ያልነው እንግዲህ triangular tension, namely the Italians in the north, the Mahdists in the west and northwest, and his two vassals in the center. The two vassals refers to Minilik II of Shawa as well as ተክለ ሃይማኖት of ጎጃም ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ መሪዎች አፄ ዮሐንስ ላይ እንደ ሩመር ደረጃ ነው የሚወሰደው ያሴሩ ነበር ነው የሚባለው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ትሪያንጉላር ቴንሽንስ ተብሎ የሚጠሩት አፄ ዮሐንስ ያሳልፉባቸው ዘመናት ናቸው። as a result, Emperor Yohannes made the following national call. በዚሁ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ግን አፄ ዮሐንስ ያስተላለፉት የሞቢላይዜሽን የራስን የማዘጋጀት በተለይም ከጣሊያን ጋር ለሚደረገው ውጊያ አፄ ዮሐንስ ያደረጉት ጥሪ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ኢትዮጵያ የተባለችው ሀገርህ አንደኛ እናትህ፣ ሁለተኛ ክብርህ ናት፣ ሶስተኛ ሚስትህ ናት፣ አራተኛ ልጅህ ናት፣ አምስተኛ መቃብርህ ናት። እንግዲህ የእናትን ፍቅር፣ የዘውድን ክብር፣ የሚስትን የዋህነት፣ የልጅን ደስታ፣ የመቃብርን ካባቲነት አስበህ ተነሳ የሚል ትእዛዝ አስተላልፈዋል ወይም ለህዝቡ ጥሪ አስተላልፈዋል ማለት ነው። ሶ whatever it is, Emperor Yohannes on 9 March 1889, the emperor marched to Metema where he died fighting the Mahdists.
እንግዲህ አፄ ዮሐንስ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሂዩት ትሪቲ ህይወታቸውን አሳጥቷቸዋል ማለት ምን ማለት ነው? አፄ ዮሐንስ ከትግራይ በመነሳት እንግዲህ ወደ ጎንደር በመምጣት የማህዲስቶችን ወረራ ለመከላከል ባደረጉት ውጊያ ነው እንግዲህ በተለይም የመተማ ውጊያ ላይ ህይወታቸውን ያጡት ማለት ነው በ1889 ኢንተርናል ዲቪዥንስ ኤንድ ሆስቲሊቲ ሄልፕድ ዘ ማህዲስትስ ኢን ዜር ቪክትሪ አት ዘ ባትል ኦፍ መተማ. As mentioned earlier, the Italians' advance in the northeast was temporarily checked by the force of Emperor ዮሐንስ ፎርስ። ያው ቅድም እንግዲህ እንዳልነው ሌላኛው እንግዲህ ወራሪዎች ጣሊያኖች ናቸው። አፄ ዮሐንስ ካረፉ በኋላ ወደ ንግስና የመጡት ሚኒሊክ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ሁለተኛው ሚኒሊክ ናቸው ወይም ኢምፕረር ሚኒሊክ ሰከንድ ናቸው። አፄ ሚኒሊክ የአፄ ዮሐንስን ዘውድ ብቻ አይደለም ሳክሲድ ያደረጉት ችግሩንም ጭምር ነው። በተለይም የጣሊያንንም ወረራ መጋፈጥ የቻሉት አፄ ሚኒሊክ ናቸው ማለት ነው ከዮሐንስ ሞት በኋላ። So following the days of Emperor Johannes, the responsibility of keeping the territorial integrity of the country fell on his successor Menelik II. So the Italians used the Treaty of Wuchale to advance their colonial interests. So the treaty was signed by King Menelik II and the Italians' representative Count Petro Antonelli in the town of Wuchale in Ethiopia on 2 May 1889 to promote the friendship and treaty between the two countries. እንግዲህ ኦልሬዲ የጣሊያኖች ወረራ ቀደም ብሎ የተጀመረ ቢሆንም የውጫሌ ስምምነት በጣሊያንና በኢትዮጵያውያኖች መካከል የተደረገው ስምምነት ለአድዋ በቀጥታ ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው ስምምነት ነው ማለት ነው። ይሄ የውጫሌ ስምምነት በተለይም የአንቀጽ 17 ስምምነት በሁለት ቋንቋ ነው የተጻፈው፣ በጣሊያንኛ እና በአማርኛ ማለት ነው። በጣሊያንኛ እየተጻፈው አስገዳጅ ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ መስት ዩዝ ዘ ኢታሊያን ገቨርንመንት ኢን ዘር ፎሬን ዲሊንግስ ማለት ነው። በአጭሩ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር ጋር የምታደርገው ግንኙነት በጣሊያን መንግስት በኩል ብቻ ነው የሚል ነው። በት የአማርኛው ቋንቋ ደግሞ ምንድን ነው የሚነግረን? ኢትዮጵያ ካን ዩዝ ዘ ጉድ ኦፊስ ኦፍ ኢትሊ ኢን ሄር ፎሬን ዲፕሎማሲ ነው። ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋር ለምታደርገው ግንኙነት የጣሊያንን ዲፕሎማሲ ልትጠቀም ትችላለች ነው፣ ላትጠቀምም ትችላለች። ይሄ አስገዳጅ ሁኔታ የለውም ማለት ነው። እና የጣሊያንኛው ቨርዥን ይሄ አስገዳጁን ስምምነት ካገኙ በኋላ ጣሊያኖች የውጫሌ ስምምነትን ከዚህ በፊት እንዳየነው ለበርሊን ተሰብሳቢ ሀገራት ወስደው ኢትዮጵያ በራሷ ፍላጎት የኔ ፕሮቴክቶሬት ሆናለች የሚል ፍላጎት ነበር። በት ኢምፐረር ሚኒሊክ ሰከንድ ኤንድ ጣይቱ ዲድ ኖት አክሰፕት ዘ ትሪቲ ኦፍ ውጫሌ። እንግዲህ ጣሊያን ይህንን ይበል እንጂ በወቅቱ የነበሩት መሪዎች ንጉስ ሚኒሊክ እና ንግስት ጣይቱ የውጫሌ ስምምነትን አልተቀበሉም። ራዘር ኢምፐረር ሚኒሊክ ኤንድ ጣይቱ አብሮጌትድ ዘ ትሪቲ ኦፍ ውጫሌ ኢን 1893። አብሮጌት ማለት ካንስል ማለት ነው። የውጫሌ ስምምነትን ቀደው ጥለዋል። ከዚህ በኋላ እንደውም አርቲክል 17 አይደለም የውጫሌ ስምምነት የሚባል ነገር የለም በማለት ጣይቱም እንደገና ደግሞ ንጉሱ ሚኒሊክም ለጦርነት ይዘጋጁ ነበር ማለት ነው። to achieve their intentions the Italians crossed the Marab River, arrived at Adigrat and proceeded to አምባላጌ። እንግዲህ የውጫሌ ስምምነት እንዳልተሳካ ሲያውቁ ከዛው ቅድም ከያዟቸው ቦታዎች ከአሰብ እና ከምጽዋ በመነሳት የመረብ ሪቨርን አቋርጠዋል ማለት ነው። መረብ ምላሽ ያሁኑ ኤርትሪያ ማለት ነው። እንግዲህ እነዛን ኤሪያዎች በማቋረጥ እነ አዲግራትን እና አምባላጌን ጠላት ጣሊያን ሊይዝ ችሎ ነበር ማለት ነው። ዚስ ኢታሊያንስ ስቴድ encroachment onto northern Ethiopia and the need to defend the territorial integrity of the country has been made clear by
Emperor Menelik's call for mobilization. ልክ እንደ አፄ ዮሐንስ ሁሉ አፄ ሚኒሊክም ስልጣን ከያዙ በኋላ ንግስናውን ከያዙ በኋላ የጠላትን ወረራ ለመከላከል አፄ ሚኒሊክ ያደረጉትን የጥሪ አሁንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር የወሰነልን ባህር በር አልፎ መጥቷልና እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመረ። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ አልሰጠውም። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለምሽትህ፣ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን እርዳኝ የሚል ትእዛዝ ወይም ጥሪ አቅርበው ነበር ለህዝቡ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ጥሪ ወይም ይህንን ዎር ሞቢላይዜሽን ተከትሎ ምን ያህል ህዝብ ተከተላቸው ወይም ሰራዊት ተከተላቸው ብለን ስናነሳ የአፄ ሚኒሊክን ጥሪ የተቀበለ ወደ 100,000 የሚጠጋ ወታደር ተሰልፏል ማለት ነው። እና ፍሮም ኤቭሪ ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ጋዘርድ አት ወረኢሉ። እንግዲህ ወረኢሉ ላይ ወደ 100,000 የሚጠጋ ሰራዊት ጣሊያንን ለመከላከል የአፄ ሚኒሊክን የክተት አዋጅ ተቀብሎ የዘመተ ሰራዊት ነው ማለት ነው። The people marched to the front irrespective of gender, regional and ethnic differences to fight against the Italians' aggression. Almost troops from all parts of the country participated in the war. እንግዲህ እዚህ ላይ የምንመለከተው ነገር 100,000ንም ሌላውንም ስንመለከት ያለምንም የጀንደር የጾታ ልዩነት የኢትኒክ ወይም የጎሳ ልዩነት ሁሉም በአንድነት የአፄ ሚኒሊክን ጥሪ ከየአቅጣጫው ሰምቶ የተሰባሰበ ሰራዊት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሚኒሊክ ኦፍ ኮርስ ሂ ሌድ ዩናይትድ ኢትዮጵያ አጌንስት ኢታሊያንስ። አፄ ሚኒሊክ እንግዲህ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ነው እንግዲህ ያሳተፉት ማለት ነው የጣሊያንን ወረራ ለመከላከል እና የኢትዮጵያን አንድነት ለማስከበር ማለት ነው። A force led by ፊታውራሪ ገበየሁ ጉርሙ defeated the Italians at አምባላጌ and forced them to retreat to መቀሌ። እንግዲህ ከአድዋ በፊት የተደረገው የመጀመሪያ ውጊያ የአምባላጌ ውጊያ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ኖን የሆነው መሪ ወይም የጦር ጀነራል ፊታውራሪ ገበየሁ ጉርሙ ይባላል። ጣሊያንን ያሸነፋቸው እዚህ ውጊያ ላይ ነው ማለት ነው። In January 1896 under the leadership of ራስ መኮንን ኢትዮጵያን ፎርስ again defeated the Italians at መቀሌ ወይም እዚህ ጋር መቀሌ ሲጅ ይባላል። sometimes የመቀሌ ከበባ ማለት ነው። የመቀሌ ሲጅን እንግዲህ ዋና ታክቲሽያን ተደርጋ የምትወሰደው ንግስት ጣይቱ ናቸው ማለት ነው። ምንድን ነው ያደረጉት? ከራሳቸው ከሚመሩት ወታደር ወደ 900 የሚጠጉ ሰራዊትን በመመልመል በምሽት ጣሊያን ይጠቀምበት የነበረውን የውሃ ምንጭ በመክበብ ጣሊያን በውሃ ጥም እንዲሰቃይ ካደረጉ በኋላ የጣሊያን ሰራዊት እጅ ሊሰጥ ችለዋል ማለት ነው። So this technique, an architect of the መቀሌ siege was Empress ጣይቱ, one of the famous queen of Ethiopia. The last and decisive phase of the war was fought at Adwa on March 1st, 1896. እንግዲህ የመጨረሻው በጣሊያን እና በኢትዮጵያ በኩል በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተደረገው ውጊያ የአድዋ ውጊያ ነው ማለት ነው። በማርች 1 1896 የተደረገ ታሪካዊ ውጊያ ነው ማለት ነው። The Ethiopian forces were led by Emperor Menelik, Empress ጣይቱ and war generals like ራስ ሚካኤል፣ ራስ መኮንን፣ ራስ አሉላ፣ ራስ መንገሻ and ራስ ተክለ ሃይማኖት participated in the war. The result of this battle was a remarkable victory for Ethiopia. እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም አንጸባራቂ የሆነ ድል የተቀናጀችበት ውጊያ ነው። በዚህ ውጊያ at this battle about 8,000 Italian fighters were killed, 1,500 wounded and 3,000 were captured. On the Ethiopian side, about 4,000 to 6,000 troops are said to have been killed. So the Battle of Adwa had a profound impact on the countries involved in the conflict and the people who were fighting for their independence and rights all over the world. As far as the Ethiopian was concerned, its status an independent sovereign state was recognized by the great powers of the world.
እንግዲህ የአድዋን ትልቁ ውጤት ለኢትዮጵያውያን ያመጣው ምንድን ነው? ነፃነት ነው ማለት ነው። ሁሉም የአውሮፓውያን ሀገራት የኢትዮጵያን አንድነት የተቀበሉበት በተለይም ጣሊያን ነች የመጀመሪያዋ ሀገር የኢትዮጵያ ነፃ ሀገር መሆኗን አክሰፕት ያደረገችው በአዲስ አበባ ዘኢታሎ አዲስ አበባ ትሪቲ በሚባለው ማለት ነው። መቼ ነው የተካሄደው? ይሄ ወዲያውኑ ከአድዋ በኋላ በኦክቶበር 26 1896 ጣሊያኖች ከኢትዮጵያ ጋር ያደረጉት ስምምነት ነው ማለት ነው። በዚህ ስምምነት ጣሊያን የኢትዮጵያን ነፃ ሀገር መሆኗን የተቀበለችበት ነው። ፎሎዊንግ ኢትሊ several powers of the time including Italy, France, Britain, Russia, the United States of America, Germany, Belgium, ተርኪ ኤንድ አዘርስ ሌሎችም ሀገራት እንግዲህ የኢትዮጵያን ነፃ መሆን ሪኮግናይዝ ያደረጉበትና ኤምባሲዎቻቸውንም የከፈቱት ከዚሁ ከአድዋ በኋላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያዋም ኤምባሲ ከፋች ሀገር ጣሊያን ነች አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። In addition, the heroic national campaign, the cooperation and common success of the people of Ethiopia had positive impact on consolidating the national integration. The victory has since served as a symbol of unity, independence and national pride for all Ethiopians. እንግዲህ የአድዋ ቪክትሪ ወይም ድል ከነፃነትን ባሻገር የኢትዮጵያን ፖለቲካሊ ኮንሶሊዴት ማድረግ መጠናከር የኢትዮጵያውያን የሲምቦል ኦፍ ዩኒቲ የአንድነት ተምሳሌት የነፃነት ተምሳሌት የሀገር ኩራት ሆኖ እስካሁንም ቀጥለዋል ማለት ነው። The victory of Adwa was the first decisive victory over black people over powerful white European people ማለት for the first time the black defeated the white እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜም ነው ጥቁሮች ነጮችን ፐርማነንትሊ ማሸነፍ የቻሉት በተለይም አድዋ። ከዚህ በፊት በእርግጥ ኢሳንዳልዋ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ላይ እንግሊዞች ሳውዝ አፍሪካን አሸንፈው ነበር። ነገር ግን ይሄ የጥቁራውያን የደቡብ አፍሪካውያን ቪክትሪ የቆየ አልነበረም። unlike that Adwa was one of the decisive victory over the whites. So far, the black people who were fighting for their freedom and independence across the world it also served as a source of pride and motivations. እንግዲህ ለኢትዮጵያን ቅድም ያልናቸውን ውጤቶች ቢኖሩ እንደገና ደግሞ ለጥቁር ማህበረሰብ በተለይም በኮሎኒያሊዝም ውስጥ ላሉ ጥቁር ህዝቦች አድዋ የድል ፋና ወጊ ነው ማለት ነው። ጥሩ ተምሳሌት ነው። it's a source of their motivation for their national sovereign status በተለይም for struggle against colonialism. In Italy to the defeat led the collapse of the government of Premier ፍራንሲስኮ ክሪስፒ ለጣሊያን ደግሞ በተለይም የፖለቲካሊ it was a grave በወቅቱ ይመራ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር ፍራንሲስኮ ክሪስፒ ከስልጣን ሪዛይን አድርጓል ማለት ነው። so with this I am winding up my topic. እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ለዩቲዩቡ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ባይ ባይ።